सो द टॉपिक जो आज मैं अपने इस पाइथन के लेक्चर विच कवर कर रहे हैं, द फर्स्ट वन इज योर एनवायरनमेंट वेरिएबल्स एंड सेकंड वन इज हाउ टू एक्जीक्यूट पाइथन do जो ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰਦੇ हैं ना, दिस नॉट ए सिंगल वे टू एक्जीक्यूट पाइथन। कई तरीके देयर आर नंबर ऑफ मेथड्स टू एक्जीक्यूट पाइथन एंड आज के लेक्चर ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜੋ तीन डिफरेंट वेज है। द फर्स्ट टॉपिक ਜਿਹੜਾ मैं कवर करांगा दैट इज योर एनवायरनमेंट वेरिएबल्स एंड सेकंड टॉपिक जो मैं कवर करांगा दैट द डिफरेंट वेज टू एक्जीक्यूट ए पाइथन प्रोग्राम और पाइथन स्क्रिप्ट। सब तो पहला एनवायरनमेंट वेरिएबल्स एंड जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ਤੁਸੀਂ टिल नाउ पढ़ी हुई है, each and every programming language have got an environment variable। बिफोर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ पूरा एनवायरनमेंट वेरिएबल डिस्क्राइब करा, मैं एक बड़ी कॉमन एग्जांपल लेना ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ रेडिली यूज ਕੀਤੀ हुई है, दैट इज दिस ऑपरेटिंग सिस्टम। एवरी टाइम जो ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਔਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਔਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਔਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਔਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਇੱਕ ਡੈਫੀਨਿਟ ਪਾਥ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਬਾਈਲ ਇੱਕ ਡੈਫੀਨਿਟ ਪਾਥ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਔਨ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਸਮੈਸਟਰ ਚ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ ਪੋਸਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ, ਪਾਵਰ ਔਨ ਸੈਲਫ ਟੈਸਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ। ਪਾਵਰ ਔਫ ਸੈਲਫ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟਸ ਉਹਦੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਲੋਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਲੋਡ ਹੋਏਗਾ, command.com ਜੋ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਸਬਜੈਕਟ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ command.com ਫਾਈਲ ਲੋਕੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। command.com ਫਾਈਲ ਅਪਲੋਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹਾਊ ਦਿਸ ਓਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇੱਕ ਡੈਫੀਨਿਟ ਪਾਥ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਡੈਫੀਨਿਟ ਰੂਟੀਨ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਡੈਫੀਨਿਟ ਸੈਟ ਆਫ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, that is all possible with the help of this environment variables। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, चाहे तुसी प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की गल करो, चाहे तुसी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की गल करो, each and every programming language it has got a set of environment variables। now come to the point, environment variable है की? environment variable is a variable that lives outside of the Python code। मैं लाइन ਨੂੰ बार-बार स्ट्रेस आउट कर रहे हैं, एनवायरनमेंट वेरिएबल है, वेरिएबल है, लेकिन ਇਹ पाइथन ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, पाइथन ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। These variables are in the operating system which can be read by the Python code। Second point, an environment variable is made up of a name value pair। मैं कुछ पॉइंट्स ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਆਊਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਥੋੜਾ ਕੰਸੈਂਟਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, एनवायरनमेंट वेरिएबल्स ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, they live outside the operating system, outside the Python, outside that particular programming language। Second, environment variable is made up of a name value pair। थर्ड पॉइंट की कह रहे हैं, you can create and use environment variables in the shell without needing Python। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸ਼ੈਲ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੈਲ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ ਹੈ what a shell is। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾਈਥਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, whenever we are going to do the program, ਪਾਈਥਨ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਕਰੀਨ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾਈਥਨ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, then ਇਹ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਸਕਰੀਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਟੌਪ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਪਾਈਥਨ 3.9.0 ਸ਼ੈਲ। ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੈਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਈਥਨ ਦੀ ਸਕਰੀਨ।
एंड मैं तुहानू प्रैक्टिकली डेमोस्ट्रेट करके भी दिखाऊंगा जो स्क्रीन आती है और लास्ट लेक्चर दे विच मैं तुहानू प्रैक्टिकली यही डेमोस्ट्रेट किया सी टुडे आल्सो मैं तुहानू डेमोस्ट्रेट करके दिखाऊंगा यू कैन क्रिएट एंड यूज एनवायरमेंट वेरिएबल्स इन शैल ਜਿਹੜਾ मैं शैल तुहानू हुणे दिखाया उत्थे तुसी एनवायरमेंट वेरिएबल क्रिएट भी कर सकते हो कॉल भी कर सकते हो यूज भी कर सकते हो दे आर जनरली सेट बाय ऑपरेटिंग सिस्टम एंड करंट यूजर रिक्वायरमेंट्स मैं थोड़े एनवायरमेंट वेरिएबल्स ਦੀ ਹੋਰ ਡਿਟੇਲ ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਾਈਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ एनवायरमेंट वेरिएबल्स यूज करते ਜਾਂਦੇ ਆ फर्स्ट वन इज पाइथन path it is used to set the path for user defined modules so that it can be directly imported into Python program ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲਾਈਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ C ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਨਾਲ ਵੀ ਰਿਲੇਟ ਕਰਾਂਗਾ ਜਾਵਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ ਔਰ ਪਾਈਥਨ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ C ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ studio.h ਲਿਖਦੇ ਸੀ ਫਾਈਲ ਨੰਬਰ ਹੈਡਰ ਫਾਈਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ conio.h ਵੀ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਦੇ ਸੀ ਦੋ ਫਾਈਲਾਂ ਪਹਿਲੀ ਫਾਈਲ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਦੇ ਸੀ that was your studio.h ਸੈਕੰਡ ਕਰਦੇ ਸੀ conio.h ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਪਰਫਾਰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਲੂਡ math.h ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫਾਈਲਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ different files ਨੂੰ import ਕਰਦੇ ਸੀ depending upon your requirement in the program ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਉਹਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ studio.h conio.h ਔਰ ਇਵਨ math.h ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਸ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਥ ਸੈੱਟ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਥਰੂ ਇੰਪੋਰਟ ਹੁੰਦਾ that is using environment variables and my first ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ environment variable ਹੈ python path it is used to set the path ਕਿਸ ਲਈ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਪਾਈਥਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੈਨ ਉਸ ਦੇ ਪਾਥ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਨੂੰ এনवायरमेंट ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਪਾਈਥਨ ਪਾਥ ਨਾਮ ਦਾ এনवायरमेंट ਵੇਰੀਏਬਲ ਉਸ ਪਾਥ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ second environment variable python home ਇਹ ਉਸ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਈਥਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਈਥਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਸਟੋਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਬਾਈ ਡਿਫਾਲਟ ਉਸ ਦਾ ਪਾਥ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਈਥਨ ਹੋਮ এনवायरमेंट वेरिएबल यूज ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਥਰਡ ਇਜ਼ ਯੂਰ ਪਾਈਥਨ ਸਟਾਰਟਅਪ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ ਪੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਵੇ ਚ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਪਾਈਥਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣੀ ਜਦੋਂ ਪਾਈਥਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਈਡਲ IDLE ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ IDE ਸਟਾਰਟ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਸੀਕੁਐਂਸ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਫਾਈਲਸ ਨੂੰ ਰੀਡ ਆਊਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਈਥਨ ਸਟਾਰਟਅਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਈ then python inspect python case okay then ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਹੈ python verbose ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 6 एनवायरमेंट वेरिएबल्स ਦੀ एग्जांपल लेती है ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ एनवायरमेंट वेरिएबल्स ਵੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ 6 ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ python inspect if the python inspect variable is a empty string it compels python to enter in an interactive python mode और इंटरैक्टिव मोड चल जाएगा पाइथन स्टार्टअप फाइल ਨੂੰ ਲੋਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਅਗਰ ਪਾਈਥਨ ਇਨਸਪੈਕਟ ਤੁਹਾਡਾ ਵੇਰੀਏਬਲ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਹੈ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਪਾਈਥਨ ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਮੋਡ ਕੀ ਹੈ ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਮੋਡ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਚ ਦੱਸਦਾ ਇਹ ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਮੋਡ ਚ ਪਾਈਥਨ ਆਪਰੇਟ ਕਰੇਗੀ ਪਾਈਥਨ ਸਟਾਰਟਅਪ ਫਾइल ਨੂੰ ਲੋਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ पाइथन केस okay this environment variable is used to ignore all import statements ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਸੀ
ਔਨ ਦਾ ਸੇਮ ਪੈਟਰਨ ਤੁਸੀਂ ਪਾਈਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਔਰ ਅਗਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹਨਾਂ ਇੰਪੋਰਟ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰੇ then ਇਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ এনवायरमेंट ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਐਂਡ ਦਾ ਲਾਸਟ ਪਾਈਥਨ ਵਰਬੋਸ ਕਿਸ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ if this particular variable is set to an empty string ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਖਾਲੀ ਛੱਡਤਾ it prints a message every time a module is initialized मैसेज ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮੋਡਿਊਲ ਨੂੰ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਮੈਸੇਜ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ੋਇੰਗ ਦਾ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਫਾਈਲ ਕਿਸ ਪਾਥ ਤੇ ਉਹ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਫਾਈਲ ਸਟੋਰ ਹੈ एनवायरमेंट वेरिएबल्स ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਈਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਡਿਫਾਲਟ ਸੈਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਕਰਨੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋਗੇ ਪਾਈਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਗਰ ਨਾਰਮਲ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਆ ਉਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ এনवायरमेंट ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਨੈਕਸਟ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ ਆ ਰਿਹਾ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਸਾਡਾ ਆ ਰਿਹਾ ਐਕਸੀਕਿਊਟਿੰਗ ਪਾਈਥਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਤਰੀਕੇ there are three methods by which ਅਸੀਂ ਪਾਈਥਨ ਨੂੰ ਐਕਸੀਕਿਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ using interactive mode मैं ਹੁਣੇ interactive ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ using command line or using an integrated development environment ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ IDE ਪਾਈਥਨ ਦਾ IDE ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਆਈਡਲ ਪਾਈਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ IDE ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ मैं बार-बार उसका नाम कह रहे हैं आइडल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मैं आइडल आईडी यूज कर रहे हैं इस तो इलावा पाइथन ਦੇ 8-10 ਆਈਡੀਜ਼ ਹੋਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਥੋਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੁੱਕ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕੋ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਈਡਲ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਪੂਲਰ ਆਈਡੀ ਉਹਦਾ ਪਾਈਚੈਮ ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਤੇ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਪਾਈਚੈਮ ਆਈਡੀ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ डिफरेंट काइंड ਦੇ ਪਾਈਥਨ ਦੇ ਆਈਡੀਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ डिफरेंट ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਆਈਡੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਹੈ लेकिन मैं ਜਿਹੜਾ आईडी यूज ਕਰਾਂਗਾ और जो ਸਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸੀਫਾਈਡ ਹੈ that is your IDLE ਆਈਡਲ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਚ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਕਸੀਕਿਊਟ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਏ ਸੀ ਮੈਂ ਆਈਡਲ ਆਈਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਏ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਆਈਡਲ ਆਈਡੀ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਥਰੂਆਊਟ ਦਿਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਪਾਈਥਨ ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਈਥਨ ਦੇ ਕੋਡ ਨੂੰ ਐਕਸੀਕਿਊਟ ਕਰਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਤਰੀਕੇ ਹੈ ਇੱਕ ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਸੈਕੰਡ ਕਮਾਂਡ ਲਾਈਨ थर्ड is with the help of ID किस वे ना मैं ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਮੋਸਟ੍ਰੇਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਗਾ ਔਰ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਗਰਸ ਡਾਇਗਰਾਮਸ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਮੋਡ C ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਜਾਂ ਜਾਵਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਮੋਡ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਮਾਂਡ ਮੋਡ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਈਡੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਈਡੀ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਟਿਲ ਨਾਓ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਡੀ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਪਾਈਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਾਈਥਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪਾਈਥਨ ਦੇ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਨੂੰ ਐਕਸੀਕਿਊਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਮੋਡ ਇੱਕ ਕਮਾਂਡ ਲਾਈਨ ਔਰ ਆਈਡੀ ਦਾ এনवायरमेंट ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਐਕਸੀਕਿਊਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਾਕੀ ਲੈਂਗੁਏजेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ इंटरैक्टिव मोड की है इन द इंटरैक्टिव मोड ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਂਡ ਹੈ ਉਹ ਲਾਈਨ ਬਾਈ ਲਾਈਨ ਐਕਸੀਕਿਊਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ in the interactive mode you can run your script line by line in a sequence ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਇਸ ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਮੋਡ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ to enter in an interactive mode you have to open command prompt on Windows machine and enter and type python and press enter मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਤਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਮੋਡ 'ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਦੱਸੂਗਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਫਾਰਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਲੁੱਕ ਐਟ ਦਿਸ ਮੈਥਡ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਮਾਂਡ ਪ੍ਰੌਂਪਟ ਤੇ ਜਾਊਂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ C/
user/admin ਤੇ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਇਹ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਡਿਫਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ cd ਐਪ ਡਾਟਾ ਤੇ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰਿਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਜਸਟ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਪਾਈਥਨ ਮੇਰੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੋਡਡ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਪਾਥ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਉਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਪਾਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਥਨ ਲੋਡਡ ਸੀ c/user/admin/appdata/local/program/python/python 3 ਐਡਾ ਲੰਬਾ ਪਾਥ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਪਾਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਐਂਟਰ ਕਰਨਾ, ਲੈਟ ਸਪੋਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਡੈਮੋਸਟ੍ਰੇਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ, ਲੁੱਕ ਐਟ ਦਿਸ, ਮੈਂ ਸੇਮ ਕਮਾਂਡ ਪ੍ਰੌਂਪਟ ਲੈਣ ਲੱਗਾ ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਸ਼ੇਅਰ ਇਟ ਵਿਦ ਯੂ। ਨਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਕਮਾਂਡ ਪ੍ਰੌਂਪਟ ਡਿਸਪਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਮਾਂਡ ਪ੍ਰੌਂਪਟ ਤੇ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਕਮਾਂਡ ਪ੍ਰੌਂਪਟ ਤੇ c/user/admin ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। मेरी नेक्स्ट कमांड आ रही है cd app data। cd स्टैंड्स फॉर चेंज डायरेक्टरी, और मैं किस डायरेक्टरी जाना चाहना है, ऐप डाटा नाम की डायरेक्टरी जाना चाहना। आई विल प्रेस एंटर। आ देखो ये मेरा ऐप डाटा की डायरेक्टरी दे विच चला गया। ऐप डाटा तो बाद जी अगली डायरेक्टरी आ रही है, दैट इज लोकल, cd लोकल, हुण लोकल डायरेक्टरी चला गया। उस तो बाद जो मेरा सीगा cd प्रोग्राम्स, उस तो बाद है प्रोग्राम डायरेक्टरी चला गया। thereafter python और लास्ट विच cd python 39। हुण मेरी है जिहड़ी कमांड विंडो है, हुण मेरी ये जिहड़ी कमांड विंडो है, दिस इज इन python डायरेक्टरी। और ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਈਥਨ ਕਿੱਥੇ ਲੋਡਡ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਈਡਲ ਨੂੰ ਓਪਨ ਅਪ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਈਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਮੈਥਡ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਆਈ ਜਸਟ ਸ਼ੋ ਦੈਟ ਮੈਥਡ ਆਲਸੋ। ਕਿੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਪਾਥ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਾਥ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਈਡਲ ਨੂੰ ਰਨ ਕੀਤਾ, मैं ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆਈਡਲ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਲੁੱਕ, ਆਈਡਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਫਾਈਲ ਐਂਡ ਸੇਵ ਐਸ ਕੀਤਾ, ਆ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਥ ਦੱਸਿਆ ਸਾਰਾ local/program/python/python 3.9। मैं इत्थों लिया है सारा दा सारा। लुक एट दिस वन, c/users/admin/appdata/local/program/python/python 39। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮੈਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਇਸ ਪਾਥ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਐਂਡ ਵੈਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਚ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਾਂਗੇ, अगर ऐसे इंटरैक्टिव मोड्स परफॉर्म करना है, सब तो पहला तो मैंने ये लोकेट करना पैना मेरी पाइथन किस डायरेक्टरी जाके स्टोर हुई है। एक फिक्स फॉर्मूला नहीं है भी इससे डायरेक्टरी ही होएगी, इससे पाथ होएगी, डिपेंड्स अपॉन योर कंप्यूटर टू कंप्यूटर। ਤੁਸੀਂ ਆਈਡਲ ਨੂੰ ਓਪਨ ਅਪ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਪਾਥ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਮੈਨੂਅਲੀ ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਮੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਪਾਥ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਕਮਾਂਡ ਪ੍ਰੌਂਪਟ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। I'm again moving to command prompt। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਮਾਂਡ ਪ੍ਰੌਂਪਟ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਹੈ। ਅਗੇਨ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਕਮਾਂਡਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੇ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, cd app data, cd local, cd programs, cd python। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਦੱਸਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਲੋਕੇਟ ਕਰਨ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, और मैं अपना जो मैं अपनी एफर्ट किया है, जो मैं मेहनत की है, मैं बड़े इन ब्रीफ तुहानू दस रहा। एंड अगर तुसी कोई बुक विच लभन जाओगे या किसी ट्यूटोरियल च लभन जाओगे, यू वोंट बी एबल टू फाइंड दिस पर्टिकुलर थिंग।
ਸੋ ਜੋ ਇਹ ਸਟੈਪਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਨਿਊਟਲੀ ਨੋਟ ਕਰਿਓ ਐਂਡ ਟਰਾਈ ਟੂ ਪਰਫਾਰਮ ਇਟ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ। ਐਂਡ cd python 3 times। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਾਈਥਨ ਚ ਐਂਟਰ ਕਰ ਗਿਆ। ਨਾਓ ਆਈ ਹੈਵ ਐਂਟਰਡ ਪਾਈਥਨ। ਪਾਈਥਨ ਚ ਐਂਟਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਈਥਨ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਜਾਂ ਟਾਈਪ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਪਾਈਥਨ ਐਕਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਸਟਾर्ट हो गई। लुक एट द स्क्रीन, मैं पाइथन टाइप किया, पाइथन 3.9.0, ठीक है, और यह पाइथन का प्रॉम्प्ट बन के आ गया। पाइथन प्रॉम्प्ट इज अवेलेबल। और अगर मैं हुन इत्थे कमांड लिखता है प्रिंट हेलो आई एम स्टूडेंट ऑफ CSE डिपार्टमेंट, जो मैं विद इन डबल कोट्स लिखिया सी वो एज सच टाइप होके आ गया। जो मैं डबल कोट्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਐਜ਼ ਸੱਚ ਟਾਈਪ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਕੁਏਟ ਇਟ ਵਿਦ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੈਲੋ ਜਾਂ ਹੈਲੋ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਂ ਜਾਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਜੀ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 5-7 ਲਾਈਨਾਂ 5-7 ਲਾਈਨਸ ਲੱਗਦੀਆਂ ਜੀ ਸੀ ਚ ਜਾਂ 5-7 ਲਾਈਨ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਪਾਈਥਨ ਉਸ ਕੰਪਲੈਕਸਿਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ C++ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਾਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਲੈਕਸਿਟੀ ਆਂਦੀ ਸੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਲਈ, ਪਾਈਥਨ ਉਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕੰਪਲੈਕਸਿਟੀ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਓ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਾਓ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਦੈਟ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਲੈਟ ਸਪੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਮਾਂਡ ਪ੍ਰੌਂਪਟ ਤੇ, मैं ओवर प्रोग्राम एज सच ही ਤੁਹਾਨੂੰ फॉर्मुलेट करके दिखा देना, ठीक है। लेट सपोज मैं लिख रहा नेम n या x नाम का वेरिएबल है, x इज इक्वल टू नेम। लेट सपोज मैं एक x इज इक्वल टू नेम नाम का या वेरिएबल बनाना, या I'll say x इज इक्वल टू नेम लिख देना है अजय, ओके। प्रिंट माई your name is plus x। मैं एक और छोटा जिहा प्रोग्राम बना रहा, x इज इक्वल टू अजय, x ਨੂੰ मैं अजय नाम की वैल्यू देती। प्रिंट स्टेटमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ मैं लिखता प्रिंट योर नेम इज, ओके यार ਇਹ सब कुछ अपर केस चल रहा, अपर केस नहीं चलाना, मैं दोबारा चेंज करने लगा क्योंकि पाइथन ਦੇ ਵਿੱਚ अपर केस नहीं चलेगा। x इज इक्वल टू अजय, लोअर केस ही लिखना है, प्रिंट योर नेम इज प्लस x। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇ ਨਾਲ ਐਕਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, योर नेम इज प्लस x, ਇੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆउटपुट देखो, x इज इक्वल टू अजय, मैं x ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਮ देता, वैल्यू देती अजय। मैं प्रिंट स्टेटमेंट लिख रहे हैं, प्रिंट योर नेम इज, ਇੱਥੇ मैं कोटेशन स्टार्ट ਕੀਤੀ, ਇੱਥੇ कोटेशन एंड ਕੀਤੀ प्लस x। ਉਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਈਡੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਡੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਮੋਡ ਨਾਲ ਕਮਾਂਡ ਮੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਐਕਸੀਕਿਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਸ ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਮੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਜ਼ ਐਕਸੀਕਿਊਟਡ ਲਾइन बाय लाइन। एंड यही चीज मैं अपनी प्रेजेंटेशन एक्सप्लेन कर रहे हैं, जो चीज मैं अपनी प्रेजेंटेशन एक्सप्लेन की है, दिस इज व्हाट आई हैव एक्सप्लेन्ड इन द प्रेजेंटेशन, दैट ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਐਕਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾइन बाय लाइन ਹੋਏਗੀ। ਨਾਓ ਲੁੱਕ ਐਟ ਦਿਸ ਵਨ, ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਮੋਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੈ ਰਿਹਾ,
Look at the example of interactive mode. In interactive mode, you can run your script line by line in a sequence. मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਡੈਮੋਸਟ੍ਰੇਟ ਕੀਤੀਆਂ। ਲਾਈਨ ਬਾਈ ਲਾਈਨ ਐਕਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। To enter in an interactive mode, you have to open the command prompt. मैं सब तो पहला कमांड टाइप किया और उस तो बाद ਉਹਦੇ ਪਾਥ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਪਾਥ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਥਨ ਟਾਈਪ ਕਰਕੇ ਪਾਈਥਨ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਬਣ ਕੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਗਈ। ਲੁੱਕ ਐਟ ਦਿਸ ਸਕਰੀਨ, ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਸੀ cd app data, cd local, cd programs, cd python 3.9 और उस बाद पाइथन टाइप किया तो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਈਥਨ ਦਾ ਪ੍ਰੌਂਪਟ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਥਿੰਗ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਡੈਮੋਸਟ੍ਰੇਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਵੀ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਐਂਡ ਲੇਟਰ ਔਨ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਪਰਫਾਰਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੋ ਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈ ਸੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੈਲੋ ਵਰਲਡ। ਇਹ ਸਿੰਗਲ ਕੋਟਸ ਨਾਲ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਡਬਲ ਕੋਟਸ ਨਾਲ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। और दूसरा रन द दूसरा की कीता सी नेम इज इक्वल टू सुगम प्रिंट डबल कोट्स दे विच माय नेम इज प्लस नेम और माय नेम इज सुगम प्रिंट होके आ जाए। एक और एग्जांपल लुक एट दिस वन, यही इस काइंड दी आउटपुट बनी सीगी नेम इज इक्वल टू सुगम प्रिंट माय नेम इज प्लस नेम। यही प्रोग्राम मैं उथे एक्स ले लिया सी, इथे वेरिएबल दा नाम नेम आ गया या मैं ਉੱਥੇ ਅਜੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਸੁਗਮ ਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਸੇਮ ਆਊਟਪੁੱਟ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਬਣ ਕੇ ਆਏਗੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਰਨ ਕਰੋਗੇ ਇਨ ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਮੋਡ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਈ ਐਮ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਮੋਡ। देयर आर थ्री ways to run a python program. फर्स्ट is your interactive mode, सेकंड ਤੁਹਾਡਾ ਕਮਾਂਡ ਪ੍ਰੌਂਪਟ ਤੇ ਚੱਲੇਗਾ, ਕਮਾਂਡ ਮੋਡ ਚੱਲੇਗੀ ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਤੁਹਾਡਾ IDE ਦੇ ਥਰੂ ਚੱਲੇਗਾ ਜਦ ਜਿਸ ਵੀ ਪਾਈਥਨ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਈਡਲ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੇਨਲੀ ਮੈਂ ਪਾਈਥਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਮੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਈਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਣੇ ਹੈ। ਮੇਨਲੀ ਆਈਡਲ 'ਚ ਹੀ ਚਲਾਣੇ ਹੈ। ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਮੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋ ਚਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਮੇਨਲੀ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਈਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਐਕਸੀਕਿਊਟ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹ ਥਰੂ ਆਈਡਲ ਹੀ ਕਰ। Now, third program Hello, है sir. run the Hello, following sir. run the Hello. following हेलो सर। सर हम आउटपुट में प्लस क्यों यूज कर रहे हैं? कहाँ पे? सर जहाँ हम नेम लिखते हैं वहाँ प्लस क्यों यूज कर रहे हैं? ओके ओके, वो चीज बंधन दस है ना, नेम दे लिखते से प्लस क्यों यूज कर रहे हैं। एक्चुअल की है नेम इज इक्वल टू सुगम, सुगम इज ए स्ट्रिंग। दिस इज अ गुड क्वेश्चन। नेम इज इक्वल टू सुगम, सुगम इज ए स्ट्रिंग। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਚਾਹੇ C ਹੈ, ਜਾਵਾ ਹੈ, ਵਟਐਵਰ ਜਾਂ ਪਾਈਥਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੋ ਸਟ੍ਰਿੰਗਸ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਨਕਾਟੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਨੇ, that is being called as string concatenation, combining two strings। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ, name is equal to sugam, name ਇੱਕ string variable, print my name is a string, ਇਹ ਵੀ string variable ਹੈ, ਇਹ string constant ਹੈ, my name is ਇੱਕ constant ਹੈ, ਜਦਕਿ plus name ਇੱਕ string variable ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੋ ਸਟ੍ਰਿੰਗਸ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਹੈ, ਦੋ ਸਟ੍ਰਿੰਗਸ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਲੱਸ ਵੇਰੀਏਬਲ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨਾਂ ਸਟ੍ਰਿੰਗਸ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਟਰ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਲੱਸ, ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਕਨਕਾਟੀਨੇਸ਼ਨ ਆਪਰੇਟਰ ਔਰ ਇਸ ਪਰਪਸ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਥਰਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। A is equal to 1, B is equal to 3. If A is greater than B,
print A is greater, else print B is greater। अगर इस प्रोग्राम ने इंटरैक्टिव मोड च लिखांगा तो ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕਰਿਓ ਇਹ ਕॉलम्स लगाने जरूरी है, दिस कॉलन और दिस कॉलन, ਇਹ दोनों कॉलम्स लगाने जरूरी है। अगर ਇਹ कॉलम्स नहीं लगोगे तो ਤੁਹਾਡਾ प्रोग्राम रन नहीं होना। मैं एग्जैक्टली इस प्रोग्राम ਨੂੰ ਹੁਣ इंटरैक्टिव मोड ਚ ਲੈ ਕੇ I'll just try to do, मैं ਤੁਹਾਡਾ इंटरैक्टिव मोड शेयर ਕਰਨ ਲੱਗਾ। इस प्रोग्राम में इंटरैक्टिव मोड से रन करके देखता है। हम ਤੁਹਾਡੇ सामने कमांड प्रॉम्प्ट की स्क्रीन आ रही है, कमांड प्रॉम्प्ट पाइथन, और मैं ऐसा प्रोग्राम उसे पेस्ट ही करता है, कॉपी करके पेस्ट करता। a is equal to 1, b is equal to 3, if a is greater than b, print a is greater, else print b is greater। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਂਟਰ ਕਰੋਗੇ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 1, b ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 3, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ b a ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, b is greater ਆंसर ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, क्योंकि a ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਹੈ, b ਦੀ ਵੈਲਿਊ 3 ਹੈ, और मेरा प्रोग्राम की कर रहा है a if a is greater than b, a ਤੇ b ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ a b ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, 1 3 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਨਾ ਸੀ a is greater, else other case print b is greater। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਗਰ a b ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, अगर b a ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰੋ b is greater, और साडा आंसर की आ रहा, आउटपुट की आ रही है b is greater। यही प्रोग्राम ਤੁਸੀਂ ਐਡੀਟਰ 'ਚ ਵੀ ਐਕਸੀਕਿਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਂਡ ਪ੍ਰੌਂਪਟ ਤੇ ਵੀ ਐਕਸੀਕਿਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੋਥ ਵੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਐਕਸੀਕਿਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਓ ਲੁੱਕ ਐਟ ਦਿਸ ਵਨ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਰਨ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਈਨ ਬਾय ਲਾਈਨ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਾਪੀ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਪੇਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਆ ਦੇਖੋ ਕਮਾਂਡ ਪ੍ਰੌਂਪਟ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਸਕਰੀਨ ਬਣੀ b is greater, यही मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਡੈਮੋਸਟ੍ਰੇਟ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਔਰ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ that because a ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਹੈ, b ਦੀ ਵੈਲਿਊ 3 ਹੈ, ਤਾਂ b a ਤੋਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਹੈ। इस पॉइंट को बड़ा इंपॉर्टेंट नोट कर लियो, टू एग्जिट फ्रॉम दिस मोड, इस कमांड प्रॉम्प्ट मोड तो अगर एग्जिट करना है, अगर तुम एंटर प्रेस करी जाओगे तो बाहर नहीं आ सकते, कंट्रोल प्लस Z प्रेस करो और उसके बाद एंटर प्रेस कर दो, या एग्जिट ब्रैकेट स्टार्ट उसके बाद एंटर कर दो। मैं तो एग्जिट करके दिखाना है, अगर मैं इथों एंटर करी जाऊंगा नहीं निकलिया जाना। एक तो तरीका है एग्जिट, इतों मैं तां बाहर आया इस प्रॉम्प्ट तो बाहर आने का अगर तरीका की है एग्जिट, उसके बाद एंटर प्रेस कर दो, मैं वापस बाहर आ गया। या दूसरा मेथड की सीगा, दूसरा मेथड से कंट्रोल प्लस Z, उस तो बाद एंटर प्रेस कर। सो आज के